दुनिया के अर्स जोड़ेदल आसान दी, खो इंसान जोड़ेदल ग्रान। अजीजानो दा दुआ कवई ची अल्लाह मुंगा सही इंसानान जोड़ के पदे बांधे मा दखपल नाकिस मालूमातो मुताबिक काफी मारूजात स्तासु पमख के अर्ज करी दी। अजीजानो कामिल इंसानान पर दुनिया के हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम औबिया द तमाम पैगंबरान सरदार सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम इंसानियत चदे पर दुनिया के ब्या अल्लाह अगी तवर करे नुद इंसानियत तारीफ चदे आगदा दे चियो इंसान दबल इंसान पकार राश यव इंसान दबल इंसान इलाज हुई यव इंसान दबल इंसान दारूवी पदे बांधे ओगो रही दरविश्त काला जमानत नबूवत द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद खुराक मामेलवा खसलत पैगंबरी उगो रहे कद स्काक मामेलवा खसलत पैगंबरी उगो रहे कद लिबास मामेलवा खसलत पैगंबरी उगो। दुनिया के इंसान सिर्फ दजान दपारा न दे पैदा, दुनिया के इंसान दबल दपारा पैदा, बल्कि दे इंसान दपारा पैदाइश खुद इंसान सके चे इंसान अग अजीम मखलूक दे चे अल्लाह पाक द नूर मखलूकात दपारम बायस द रहमत पैदा करे। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह अमीर द वक्त और पखपल दौर हुकूमत के ओ फरमायल चे सहाबाओ कद दरियाए दजला पगाड़ या उस पे द तंद मर्शी नोम्बेम अल्लाह पाक पुख्तना जमाना कई देन दा मालूमीगी चे इंसान द नूर द पारा रहमत ते यवाज द जान द पारा न दे ब्या दौलत दुनिया के चे इंसान ता खुदा पाकवर की नादे द पारा नहीं चे दे खपल उखरी या द खजे और द बची उखरी द दौलत दा मानाई चे उखरावा उखरावा आओ द खुदा पलार के खर्च का नो यवाज खोड़ल ची दी दा कमाल न दे यवाज खोड़ल खो जनावरम कई ब्यास्ता दे इंसानियत तकाजा चशवा जिस्ता खोड़ल सिर्फ जान दपारा दी दबल दपारा नहीं। नो अजीजान दा सिफत सड़ी के पर मेहनत और मुशक्कत पैदा की सड़े मेहनत और मुशक्कत उकी आगे नरुस्त पकेदा सिफत पैदा की। अब मौलाना रूंगुई चे दर बुहारा कै शवत सर सब्ज संग खाक शवता गुल बेरो या दरंग रंग तो बहार के ओगोरई तासु काने न गुल की अमेशद पारा चे गुल की नो खावरी गुल की नो कत्तो जान गुलकोल वाड़े नो खावरे शच रंग रंग गुलू न उनीस पखपलम मुलाओ दडेर लो इलम खावंदो नास्ते दा मुला तोब जान ले मुस्तकिल नशरा खुश खुश्क मुला तोब चे दे आवाकी लोया नशरा और दगा मुलायत चे ब्या सवख के दचा इत्तिबा इख्तियार की ब्या तेदाश है जोड़श जुमात के नास्ते तालिबान तदर्स हुई
قیلا قلنا قیلا قلنا، سوال و جواب، نحو الولی یا منطق الولی یا ریاضی الولی، پاغه باندې قیلا قلنا سوال قائمای، بیا داغه جواب کوي. شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او غلې غوندې د شاته کې ناستو، اوس دې لګیا دې قیلا قلنا چې طالبانو ته سبق بس ک. نو دا شمس تبریز دا سی غلې غوندې ورنږدې شو، ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل و قال چیست. مولانا صاحب تا چې دا دومره لوی شور جوړ کړی او قیل و قال دی وی، دا څه شی دی؟ مولانا روم ورته داسې وکتل، خو ډېر وران ورانې ورته وکتل. دی جماعت کې یو ځلې ناستو ما، یو سړی راغی وی جی دا 10 فرض سودی. نو دغه دالان کې یو طالب ناستو، نو ما ته وی چې دی حمار ته وګوره. حمار عربي کې خر ته وی. تر اوسه دا 10 فرض نه دی پیژندلی. نو ما زه ډېر خپه شوم او ما هغه طالب ته بیا وی چې قرآن دې م یاد دی، حافظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عبداللہ ابن ام مکتوم راغے، دا پستر گڑندو مسئلے تپوسے ہو. حضور علیہ السلام دا وقت کی چا سرا لگیا ہو سا باس باندے، نو آغا تا لغن دے زورنا اوکڑا چا عبداللہ ابن ام مکتومہ تا صبر اوکا دا سا وفد راغلے دے دی سره خبرې کوم که چرته مسلمانان شي. نو قرآن راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى، داړون چې در تراغه نو تندې دې ورته ترش کو، مخ ته واړو پیغمبر ته. خو آسمانی دومره خبره هم د غرونو نه زیاته، دیڑون تا دی تندے تریو کو مخ دیتے وارو. نو مالی دیڑون دا و دا خوار و دا غریب انتباہ با پیغمبر تم کے دا چه خبردار، چه خوار و غریب راغے و مسئلے تپوسے وکو نو تندے مترو شوا و مت مخاڑا. اس راغے بیدا و 10 فرض خو قرآن کے خدای ویلی دی کن. نو دا قرآن دا مسئلے تپوسے وکو تو جی دے حمار تا وګوره. نو اسوے مونږ خلقو کې هم نشه ډېره زیاته ده، دا نشه به مونږ نه وځي په څه، دا به را نه وځي په څه، دا به وځي په دې چې زمونږ ژوند کې د بندګۍ ماده پیدا شي، کوم چې د انسانیت لوی تعریف دی. د بندګۍ ماده دی چې په ژوند کې پیدا شوه، نو بیا به در نه دا شی جوړېږي. ته ګوره اوس دا تربیت اهل دلو د خلقو په داسې رنګ کې کړی دی چې عقل ورته حیران شي. اوس دنیا کې چې انسان شوی نو هله به اهل دل جوړېږي. انسان شو. مولانا وی چې گر تو سنگ خارے مرمر شوی، گر تو سنگ خارے مرمر شوی، چون بصاحب دل رسی گوہر شوی.
कते यौ काणे द साराए और द बयाबान काणे खोचे अहले दिल तौरा से दे नो गौहर बदन जोश अहले दिल सो खलक अजीजानो दे बांधे ऐसी और मिसाल हो कुआट के दशपे जलसा व मां तकरीर को द मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह नुम में वागस सार द चायो पटेन की और स्पिनगीरे बुढ़ार आ गए और जमा दाखला है सब कड़ा मातेवी चित्ता जमा द महबूब नुम बेगा अगस्ते दे नु जज़क अस्ताल मिलावे दो तरालम की निज गरजमना सोख दस्ता महबूब वे मौलाना थानवी रहमतुल्लाह जवेल द लाहौर कॉलेज प्रिंसिपल और थाना बाउंत में हजरत तखत लिखलो चे हजरत जमा दरातलो शौक दे थाना बाउंता नो हजरत राता जवाब लिखी चे आ जाओ लेकिन यहां जितने दिन रहोगे बात नहीं करोगे वही जमा दद दाव चे मां बखबरे डेरे कोले खबरे बमे डेरे कोले अजीजानो खबरे डेरे गोरदा याद लरई बाजे सड़े टकटकई खुद से लगी आई लग गया वही लग गया उस माता बाजे वक्त के सड़े राशि लग गया ही लग गया ही लग गया जो खुद जरूरी खबरें और सरो कम बिया गलेश मुस्तरेश अब लग गया ही वो बेयार जिमुंगा तालरा लो तो चपनास्ते उस नो जप गड़े दो शमा वो खबर डेरे मको बिला जरूरत खबर मकवा बगैर जरूरत चरतजमा बगैर जरूरत गरजमा दयात लरे जिक्र दस्ता कदमों नदी दाम दे इंसानियत कदमों नदी दा पशमार दी दे बहिसाब वर्के दस्ता दस्तरगु कतल नदी दाम पतूल दी दे बहिसाब वर्के दस्ता द वगुनो लाउड स्पीकर ची दी दा और दल दाम पतूल दी दे बहिसाब वर्के दा दे द पारा नदी चार शेब पिता और दा सखास और दो द पारा कुदरत दरकड़ी दा स्तर के सखास लिदो द पारा कुदरत दरकड़ी दी दा जब सखास वैलो द पारा औ दी जुबा हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते और दिल दिया हुब्बे हबीबे किब्रिया के वास्ते दी जुबा हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते और दिल दिया हुब्बे हबीबे किब्रिया के वास्ते जबा द खुदाए और दागद रसूल सिफत त पारा कुदरत दर करे तब पे नूर चा सिफतु न के नो अजीजान अर्ज दाव च अगर सड़ी मातवे च जमा खबर अदब दाव च खबर ब मेडेरे कोल हजरत लिकल चर आ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप बैठे रहोगे जलाड़ यौम आश्ती छुट्टी में वापस चलाड़म हजरत वाले आ गए भाई मैं आ गया जी मैं वहां बैठ जाऊं खानका के बाद रोजाना नाश तुम हो चप विची शल रोज तेरिश हुई हजरत सर जुख्त जे खाली हूं नुवे जरा पासे तुम माविच हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं यानी तासर लग नजदीक है ना हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और तदा से वो कहते हुए मैंने जो तुम्हें कहा था कि बात नहीं करोगे तुमने बात क्यों की निकल जाओ निकल जाओ साहब वे मंडा निकला
چې پیزار ته رسیدم وی دویم आवाज را پسې وشو چې جلدی کرو. وی ډېرې ترالم بستر لگیا ایم تڑم. سڑے را پسې راغی چې حضرت جی فرماتے ہیں کہ جلدی نکل جاؤ تھانہ باؤن سے د دې خار نه موزا. وی بستر میں پوگا کا اس پلار روان بل سڑے را پسې راغی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بس میں دیر ہے تو ریل گاڑی میں بیٹھ جاؤ لیکن تھانہ باؤن سے جلدی نکل جاؤ. لاہور ترور سے دما ډېر خفا جاړه شپه ورځ چې داسې چل وی یو 2 میاشتې چې تیرې شوې بیا مې ورته خط لیکلو کہ حضرت مجھے پھر آنے کا شوق ہے اگر اجازت ہو. نو حضرت راته ولیکل چې آ جاؤ لیکن اسی وعدے پر اسی وعدے پر راشه خو په مغه زړه وعده چې چپ به خبرې بنه کې. وی بیا لاړما میاش میں تیرا کو په میاشت کې مې یو خبر هم نه ده کړ چې راتلم ورنږدې شم غلې غوندې. وی راته وی چې میں جو علاج آپ کا کرنا چاہتا تھا آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو گئے ابھی تم ٹھیک ہو جا سکتے ہو. وی هغه مې چې خبرې بند شوې دي نو نن مې ویل دا تا سره یو څو خبرې وکړې او یا کور کې ضروری خبره مولانا صاحب دینه سوا بل خبره کولې نشي. دغه وجه و چې هغه ته به وی حکیم الامه د امت حکیم. کم مرض به پچا کیو هغه علاج به حدیث کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر لوی حکیم الامت. سړی براغه ورته به داسې وکړ حضرت ماتا داسې شی وښایي چې زه په جنت ته لاړ شم. یو صحابي دا سوال وکړو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 منځونه کوا چې دې کې کمه ونه کی. بس سړی واپس شو او وی چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص. والله که په دې 15 منځونو نه زیات کمونه ته کم. دا الله بندا دې قسم وخورو چې نفل بم نکوم لکه چې په 15 زیات خو به نفلونه وغیرہ زیات شي. لا ازيد على هذا ولا انقص. نه په زیات کمونه چې د روان شو حضور علیہ السلام صحابه ته فرمایل چې کله چا شوق وی چې جنتی سړی می ودی دی نو دې سړی ته وګورئ. دې په دې خپل قسم کې دومره مضبوط دی چې د په زندګۍ ما ته جنت لازم ښکاري. نو زما عزیزانو عرض داو چې انسان الا سړی انسان شي چې ځان خاوري او علو عجب او غرور آتی وسی. د تبلیغ والا او تاسو وګورئ لګ زدانه ابجدا اولیاء دی یا بزرگان دی یا او اسد دی دي خبر او تعوذ قطع عجز انکساری دې ته ګورئ دې نه لږ سبق په دې ډله کې لوی صفت دا ده چې سړی پکې راشي نو که بادشاہ پکې راشي پزمکه ناستی غدا ته جوړ شي. نو مولانا روم کې نشوا او ډېر لوی نشوا. نو ورته وکړه د شمس تبریز رحمت الله علیه ته ورته وی چې مولوی فرمود نادان لببن مولوی فرمود نادان لببن برمقالات خرد مندان مخن. مولانا روم ورته ویو نادانا ونا پویا ملنگ خلد بند کته د بزرگانو په خبرو پورې څنګه خان دی. دا قیل قلنا دا سپ دغه غوندې دی ولې ویل قیل قلنا دا خو د بزرگانو کلام.
شمس تبریز رحمت الله علیه دا سلان دی وکړه غلې شو. یو سات تیر شو، ا د مولانا کتابونه راواغسته او تلاو ته وغورځو. مولانا نور په غوسه شو چې بیړی دې غر کا شدا خو زما ټوله اساسه دې غر کا کړ. ورته حضرت خپشوي ول ته مولا خلوی تورم دا کتاب دې دا تاسو تلاو لاس کو کتابونه راواغسته او دا سټاپه ولور کو هغه نه دوړې وته. چې دوړې ته وته نو مولانا تعجب کې شو چې کتاب اچولې دی او بو کې وته تی دوړې. دا سړی کې خود څه چل دی نو ورته متوجه شو. عزیزانو دا کرامتو د شمس تبریز رحمت الله علیه. حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه عرف الشذی کې د یو راوی باس کړي دی چې دا راوی عند المحدثین کان ضعیفا فی الروات. روایاتو کې دا راوی ضعیف لیکن د تقوا او د ورع دا عالمو چې د مرشو قبره يفوح حين دفنا د قبر نه د وړاندې نه خوشبویا راوته چې د لار ورکوس کړم نو یعنی قبر ورته وړاندې نه معطرو. د امام بخاری رحمت الله علیه د وفات نرستو شپږ میاشتې داغه د قبر نه به خوشبویا راوته. حضرت لاہوری رحمت الله علیه قبر ته ز په خپل تلو یو کال پس مم چا خور سپیګمو تکړه په خدای قسم په منبر رسول ناستم چې جما ژوند د دنیا عطرونه او خوشبویای بوی کړی دي خو ما دا بوی په دنیا کې نه دی لیدلې چې کم بوی د حضرت لاہوری د قبر نه راوت. نو عزیزانو هغه وی چې دې سړی کې څه چل دی ورته متوجه شو. هغه صادر پوګوا چلو روان شو. مولانا رستو نونی و چې کجا میری هغه ورته کار خود را بکنے ترا برما چی کار. مولانا سے خپل قیل قلنا کوا ما سره دا والله کدی پریدم ما ته خود په کتو سرا زما پسینه کې اور بل کتو سرا د سترګو کې هم هغه ذرات دي لکه یو بزرگ وی درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا. درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یو نظر مولانا روم لکلی حضرت علی بو پسلے گلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حبشی د چینی پغاڑا مشک ڈکئی لگیا دے. حضرت علی اور دلدا مشک لگ را کز حضور تو بوڑم بیا در تپ منڈر اوڑم. حبشی غلام ورته وی جزخ پل کار کوا ځه. حضرت علی ورته ویل نرا کې لغون دی نو د مرای نه وي چې مرای نه ونی ویل مشک به مستوړي او زیب مشک پوګه د حبشی نه راوست. حضور ورته فرمایي دا دې څوک لوي جی ما ورته داسې وي او داسې وي او الله بندا دیکھو راشه
حبشی چې نږدې راغی حضور علیہ السلام سینې سره ولګول، سینې ته ولګول، خپل عبای په د پاسه واچوله، او چې عبای ته لرې کو سینې نه لرې کو، هغه حبشی تک تور بیا د سپوږمۍ غوندې پړتې ده. نو عرض میں داو چې په دې سترګو کې هغه ذرات دي چې درته په هغه ذراتو سړی وګوري نو بالکل به دې ورک لیونیږي. اوس نه هغه سترګې شته او نه هغه ذرات شته او نه هغه او نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. سترګې اوس کړ خپه نشي مونږ دې خپل سترګو ته وګورو، زمونږ لاس سترګې یا زمونږ هغه سترګې چرته دي یا هغه مخاطبین چرته دي چې په کوم سترګو هغې ته کتل پکار. مونږ خو زناور یو. ایمانی درته یم زه چې دې خلقو ته ګورم ما ته د رحمان بابا دا شعر را یادېږي چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، که ظاهر میں د سړو دي زه څه کړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. اسې شان و شوکت زما د انسانانو دي لیکن زه معنوي چارپای. ګوره د سپو خوی مونږ کې شته، د پیشوګانو خوی مونږ کې شته، د غویانو خوی مونږ کې شته. د غویي لوی لوی ښکرونه وي او چې بل غویه وګوري نو ښکر داسې وکړي که نه. سپي یو سپی به هېڅ چا ورته څه ویلي دي، خو چې بل سپی وګوري لارې تا به لیدلی هم نه وي، په ده د بل سپي بوی ولګي، خو چې ویې ګوري ته باید څه چالو شو چې دې سپي ته چا خوا دې خو وګوره د بل سپی کتلی. وای په ایمان دا صفت د سپو مونږ کې نه دی. او چې انسان په خوا به انسان چې انسان وکړه ورغاړې به وته په هغه به قربانېده، هغه نه به جارېده. اوس چې انسان وګوري او بیا تاسو چې ملا چرته وګورئ چې سپینې جامې اچولې دي یا خټو پای په سر کړې ده یا چرته کړې غلونی سا سبا ضمانت وشي راخلاص. نو د دې قانون محافظین چې دي دا هم غله دي، ځکه د غلو مرګره هم غلي. د ضیاءالحق نه لوی غل بل څوک دی چې 10 کاله کې اسلام د په بډه ووالو بیړی ولا تباه. اوس ملیان ورپسې شوي دي شریعت بل دی شریعت بل دی. دا هم د ضیاءالحق هغه تالی 60 ملیان دي چې کوم د ضیاءالحق حکومت له دوام ورکوي. شریعت بل تا چاته پیش کړی دی؟ خر ته شریعت بل پیش کړی لګیا، خر ته دا په اسمبلو کې چې ناستي چاته د استنجا کولو تمیز نشته، زاغې ته به شریعت بل پیش کوم. علماء ته پکار دي شریعت بل به پیش کړي نه، شریعت به نافذ کړي. په دې ملک کې مطالبه دا پکار ده. ما په خبره پوهیږي. اوس خر نه به زه غواړم چې جوړنجو صاحب شریعت به نافذ نه کړي، باندې جوړنجو صاحب ګړونجو ته ګوره او شریعت ته ګوره. دا داسې ملک دی سندیان چې هغه خدای پرستی چې ټول غسل کې ګرځي، د غسل ویستو چلم ولا نه ورځي. په سند کې د تبلیغیانو نه تپوس کوي یا که څوک تلي سند کې د جماعتونو حال وګورئ، د خلقو د مسلمانای حال. بیا سند کې وګورئ د پیر پګاړو مریدان، چا پیر پګاړو داسې شی ګڼي لکه چې په شیعاګانو کې امیا مرید چي دي. سړی د کوټې نه راوغورځي دوای هاي بچ شو وینا میا صاحب بچ کم کینی مړو ما دا میا مرید دا د پیر پګاړو مریدان دي، دا د سندیانو. هغه ملک سړی نه ته د شریعت توقع کوي او هغه سړی نه ته شریعت غواړي.
शरीयत पेशकोल ना पदे मुल्क के ब शरीयत नाफिज कोल पे हक के तशपावरस और को तक बदी पू गई है। नो अर्ज दाओ चे इंसान जोर से योजल पाकिस्तानियान टोल इंसानान शी ब्याद शरीयत बिल पेशकोल पके सवाल न पैदा कीगी ऑटोमेटिकली द मल कानून चिदे अब कुरान शी देखा जे टोल कौम हुई तासो है पैमान पदे टोल पाकिस्तान की चे द कचरो बाइकाट उशी द ताणो बाइकाट उशी द जजो बाइकाट उशी द हाई कोर्टुनो बाइकाट उशी और केसु न ताणोला और कचरोला न उड़ाई और जुमात ले उड़ल शोरो कई और उलमा ले उड़ल शोरो कई द पेरंगी कानून ब पखपला द मुल्क न उरकसी का उरक बनिश तो दे दउस कौम तक होता हुआ है पहले कैसे चलो शर प्लानी पकू कोटा को आलम चरता दे ताने तो इरादा ची जुमात तक दी वो मैं जुमात कैसे दी तानेदार था जमा दादा खर बचे उस दे कर दे कौम बाइकाटू की द पेरंगी और द पाकिस्तान द कानून बांधे द खपलो फैसलो कोलोना तो गोरे चे द मल कानून कुरान की कने प इंसानानु कियो अजीम इंसान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीजानु दे इंसानियत तारीफ दाद है चिदाग ईमान वी रजा अलल कज़ा अल्लाह पाक चिदद पारत से मुकद्दर करे वी और पागे बांधे दे राजिश दाद इंसानियत लोए तारीफ दे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दपारा अल्लाह पाक यो अजीमा इब्तिला मुकद्दर करे हुआ चागद जोए कुर्बानी हुआ खूब के वर्तवेले शु च कुर्बानी का कुर्बानियों का हो जोया लाल का इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सार चर आपासे दन जोई सारा मशवरा कई च बचिया मां बेगा खूब लिदले दे और खूब जदा गोरम च अन्नी अज़बहुक जता लालोम फंजुर माजा तरा तुम सोचो का दज़ोए अजीम इंसानियत गोरा जोए दानवई चिपलारा दा प दुनिया की चरता शवेदा चिपलार पासे दले जोया लाल करे जोए दानवई वर अजीम इंसानियत दपलारम गोरा अजीम इंसानियत जमुंगा गोरा अजीम इंसानियत द इस्माइल अलैहिस्सलाम जहोतास्त ईमानी वहम ज दगा इंसानियत द दे खल्को उगोरम नो मुंग ता खुदा खपल जान खुदा का इंसान हम खकाए कि मुंग जरता बनी आदम हम यो कर इंसानान दाखल आजमत द दे खल्को शराफत द दे खल्को क़नाअत द दे खल्को उगे बो दा बेचाता न वेच जोगे बरबंड बो दा बेचाता न वेच माता कपड़े पकार बस
ایمان څو ایمان داو چې زه چې اوګم نو زما د خدای زه اوګه خوخه نو ټیک دا کنه زه خدای غ رضا لټوم او دا غ رضا پسې ګرځم چا په دې راضي دی چې زه اوګم نو زه په دې راضي ځکه زما غرض دا غ رضا ده چې دا غ رضا مې غرض ده نو ما ته څه ضرورت دی چې زه چاته وایم چې زه اوګم نن تاسو وګورئ دا انسانان خېټه د پاره څه کوي بچو د پاره څه کوي خزو د پاره څه کوي دا انسانان دا او ته انسان ویلم ظلم دی دا چې مرشي دا د سپي په مرګ مړ کی دا سپی مری سپی دا انسانان نه مری انسان مرګ داسې وي چې داغه دا کردار دا ایمانی چې 24 غنټې داغه ژوند چې دی هغه کې د خدای رضا وي طلب د خدای رضا وي اراده د خدای رضای ګرځیدل د خدای رضای خبرې د خدای رضای چا سره نیکی کوله د خدای رضای انسانان داخل زمون په سلیریشت غنټو کې یو حرکت داسې وخایي چې هغه کې زمون غرض د خدای رضای یو حرکت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د زوی عظمت تا ګوره ماشوم بچی دی لس دولسو کالو ماشوم دی پلار ته وایي چې یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر پلارا چې صدر ته ویلی شوی دی فورا هغه کار وکړه زر کوه بچیا ما ته استاد علالولو ویلی شوی دی نو ته به څه کوې وزه ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زر دې چې ته به مال را بیا مومې چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم زه به غږم نه کوم ته به مې حلالې او زه به صبر کوم عزیزانو عظیم انسان دی ته وایي مونږ ته خو انسانان دا ښکاري دا پیران دی او حضرات دی او قبه او جبې دی او مونږ ته دا انسانان اسه ټرای او کوي اورځي دی تورشي خلوت خانه ته ورته جی یو سړی مړ کیږي او بے تانه بل وینا ور سره برابر نه ده د بزرګانو لور شي وای بے تانه بل وینا ور سره نه برابرېږي نو کله غوینا ورک د دل ټوله بزرګي پته بدر ته ولګي چې ښا وینا زخپلا نه جوړم ځکه چې دا بزرگان کال 12 میاشتې بیماری اډو جوړ وینا مولا لا ورشه استاد ته سړی مړ کیږي او لګ استاوینا ورته پکار تا کم گروپ دے پلانے دا پلانے گروپ او د یو برابر او کئی ٹرائی تاسو لا ورشي صاحب دے شیخانو میں خانو شیخ صاحب رازا کنه لګوینا دے پکار شه بس خدای دې خونه ورانه کوم کی وینا کم زیاده
تاسو خیال ده نو مونږ کې انسانیت شته یا مونږ انسانان انسان ابراہیم علیہ السلام زوی لال کوي انسان زویو حضرت اسماعیل د 12 کالو بچیا لالوم دے وہی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین زبستا چڑے لاندے صبر تب میں حلالے اور زبا غگنا انسان مور ہوا مور نہ تپوسو شو جستاد زوی قربانی خدا غوختے دا مور پا سجدہ پریوتا چاہے اللہ ستا پا در کے لکھا شکرون چرتا ز غریبا و چرتا زماد زوی قربانی غوختل اے ابراہیم ازر کوا اسنه چې تاخیر پکې وشي او چرته خدای خفه نشي عزیزانو انسان ابراہیم علیہ السلام حکم ورته وشو دا اسماعیل د مور په غیږ کې د مور په غیږ کې او پاس نه ورته حکم وشو چې دا خزه د بیبي هاجره او دا زوی چې په غیږ کې ده د شام نه بوزه مکې ته دغه وخت کې مکې خار جوړ نو ایس نو د دوه غرونو منځ یو خوړ او ډاګه وه دغه خزه او زوی د بوزه او د مکې په دې خوړ کې پرېږده او ته تې ځه خزه او زوی بوتله هلته کېنول دی ته روان شو خزه ورته وایي سړیه چېرته ځې ویل خدای حکم کړی چې دا دواړه دلته پرېږده او ته تې ځه ویل خدای ویلی دي ویل او ویل الحمدلله چې خدای ویلی دي نو خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه خاوند ته لاړو د غرونو په منځ کې په خوړ کې ځوانه ښځه او د هغې په غېږ کې زوی پرېږد او بکیسو عظیم انسان داو دیتے لارو شام تا او خزا او زوی د مکې په دشتو کې پرې عزیزانو بیا د دبا کله چې د دوی کتو تړو شو نو را بغه او به کتو بیا به تلار اشارے کی بم نور سر استا اندازو کا چې په دې خوړ کې او په دې بیابان کې دوی خورس د دوی بستر څوا د دې د اسمان نلان دی بغیر بل چت نو عظیم انسانیت داشه مونږ انسانان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د انسانیت بچو ہے اغزوی منا تبوزی او په منا کې ادره د پلار او زوی دواړه فلما اسلما وتله للجبین فلما اسلما ارکل چې دا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد شو اسلما دا معنا اسلام معنا دا الله حکم ته گردن نهاد کېدل خدای ویلی دی او تو وی چې بسر اوچې شو پیغمبر ویلی دی او تو وی چې بسر اوچې شو ځکه چې خبرې خود ودی یا د خدای خبرې دی او یا د پیغمبر خبرې
اوس مونږ چې په کوم مردار ملک کې پیدا یو نو دغه مردار ملک کې تاسو وګورئ نو پیغمبر ویلی دی وای دا د حدیثونه چې دي دا د يهودو ډکوس کلی دي دا یو مستقله دنیا په دې ملک کې اوسي اور دیواله راغه ماته وی چې پلار میں پرویزه شوه ده او وی چې زه حدیث نه منم مال پلار دې په وخت په یو غوړه که حدیث نه انکار وکړو نو کافر بشي او ستا مور سره به نکاح مات شي په وخت په یو ځکه چې پرویزیان کافر دي او د کافر چې د مسلمان سره نکاح باقی نه پاتې کی دا زمونږ ملک دی د دې وجه څه ده چې دا قسم لعنت پکې پیدا کیږي د دې وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې د مذهب تربیت نشته زمونږ په ملک کې مذهب ته رجحان نشته زمونږ ملک کې د مذهب قدر او عزت نشته کوم ملک چې د مذهب قدر او عزت مجال شته چې هلته څوک سترګې پورته کړي دا اختر ورځ وه امام فخر الدین رازی لوی امامو لوی مفسرو خلق ورتراله چې صاحب عیدگاہ کې منز تیار دے بادشاہ راغلے دے او خلق ام ناستی او ستاسو انتظار امام فخر الدین رازی ورته وی چې زه د اختر منز نه در کوم تاسو لا زئی ولی جی زما خوخه ده اوس چې امام فخر الدین رازی وی چې زه د اختر مونځ نه ورکوم بل کوم مور راوړی چې هغه به ویلی وی چې زه به مخکې شم زه به مونځ ورکړم دلته خو که یو ملا ووایي چې هلکه دا سړی پلیتو د جنازه نه کوم بل به ووایي چې مړه خایږي د شانه د مسلمانه سره چې چرته خو به کلمه ویلي که نه غړت بل مولی به راپاسي او مصلې سره به ودري دا خو چې یو کافر انټر در سره وي او د غوږ دا پیس کوه د جنازې سره جوخ چې ما نه کوله ته وله نږدې ولې راغلې نن خو ستا د ملک اصلاح په دې وجه هم نه کېږي چې زیات کار مونږ نه خراب دی دې خالق نکاح زه نه تړم بېګا ډمې ګډې کړي صاحبه بل به راپاسي وایي به وایي په ډمو ګرځېدو نکاح نه کېږي چالاکي خو بیا دوی په بډه والې ده اوس ته ورشه که نه دا د سود د زکات پیسې چالي ته دغو ته خو ووایه چې دا سود دی دا زکات چې ته ولې وایي جنس بدل شي او چې د کوم شي جنس بدل شي د هغې حکم هم بدل شي چالاکي به در سره وکړي تا به پرې ووایي نو اصلاح په دې وجې هم نه کېږي چې نه مړی بې جنازې ښخېږي او نه ښځه بې نکاح پاتې کېږي امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ چې وې دا نن اتنه سوا کال رستو خبره درته کوم چې زه عیدګاه ته نه ځم او نه تاسو له مونځ ورکوم صاحب خبره څه ده وی اله به مونځ ورکوم د اختر چې کومه ټانګه کې زه ځم نو د اسپې په ځای به د هغې ټانګې باڼسونه بادشاه نیولي وي او ټانګه به راکاږي او ما به پکې عیدګاه ته بوځي اله به مونځ در کوم او که بادشاه مې نه بوځي نو نو بادشاه ته خبر لاړو چې خو داسې وایي چې ټانګه به بادشاه راکاږي بادشاه هم د سړي زویو او یو عظیم انسان هغه وی ها کوم ورځ مې چې د خدای نه غوښته نن خدای په لاس راکړه خپې ابلخ په بادشاه را منډه کړې ده
او ټانګې نه اس په لرې کړې ده او امام فخرالدین رازي پکې کېنولې او باڼسونه یې نیولي دي او امام بادشاہ ټانګه راکاږي او امام سے بھی عیدګاه ته راوست. چې راغې مونځ شو 3 ورځې تېرې شو. 3 ورځې پس بادشاہ راغې امام فخرالدین رازي ته چې دا چل څو چې تا دا کار وکړو په دې مې پوه کړ. ویل چل څو ویل راځه چې چل درته وخت. بادشاہ د لاس نه ونیو چې جمعات ته ځي ګوري که سپینګیری دی او که وړوکی دی او که ځوان دی سپاره په لاس کې نیولې ده او الف ب ت س دا لګیا دی. که مدرسې ته ځي سپینګیری او بوډاګان هم پکې ناست دي او صاحبه آ اے او بابے بو تاتے تو دا لګیا دی. امام فخرالدین رازي تپوسو کو خلقو نه چې دا جمعتونه خوشار پراته وو او دا مدرسې خوشاړې وې دا اوس پکې څنګه دا دنیا دا سره وخټ کېده. خلق ورته صاحب تپوس مه کوه مونږ ته د دې دین د قدر پته نه وه اوس یې راته پته ولګېده چې واقعي د دین ډېر لوی عزت دی چې بادشاہ د دین علما په ټانګه کې راکاږي او عیدګاه ته بوځي. نو مونږ وی چې ولې دا دین مونږ زده نه کړو. نو امام فخرالدین رازي بادشاہ ته وی چې ودی لیدل بادشاہانو په زړه کې چې د دین او د اهل دین او قدر او وقت پیدا شي دا ناممکنه ده چې د عوامو په زړه کې به د خدای د دین وقت او قدر نه پیدا کی. تاسو ورشئ په پاړه چنار کې اور بل شیعه سنی فساد په پاړه چنار کې چا جوړ کړي. کراچۍ کې مهاجر او پښتون او ابل سبلادي او پښتون دا فساد چا جوړ کړي. دا فساد سوچا سمجھ سکیم لاندې حکومت جوړ کړي. دا د حکومت فساد دی. زه 13 کاله پړه چنار ته تل راغلی شیعه سنی په یو تالی خوري او کینی او پاسی یکدم پکې دا غلغله ولې راوچته شي او 3 سوا سره مړ کی. دا ټوله ایما د حکومت دا انګریزانو پالیسی وا چې قوم لڑاؤ اور حکومت کرو. هغه پالیسی د دې دیسی انګریزانو دا دی وی قوم لڑاؤ اور حکومت کرو. بیا د امریکای پالیسی دا ده چې دغه ځای امریکا محاذ جنگ کی لوکل خلق دې زنه اوباسي که شیعه دی او که سنی دی. زما شیعه سره جګړه ضرور ده او زما شیعه سره جګړه د دلایلو جګړه وي. دلیل به وای زما شیعه سره د ټوپک جګړه به نه د کوتک جګړه به نه دلایلو جګړه وي. په دلایلو به شیعه ته دا ثابتوم چې ابوبکر صدیق یار اول د جناب محمد رسول الله عمر فاروق یار دویم عثمان ذی النورین یار دریم علی یار سلورم دلائل سره بساده. الله چې کوم ترتیب د یارانه دنیا کې پیغمبر جوړ کړو په مغه ترتیب الله ولا عمرونه مقرر کړیو کنو کړی. اوس تاسو څه پوهیږئ په دې خبره چې شیعه څه بلاته وي او سنی څه بلاته وي. مونږ سنی صحیح الګا ته شیخ صاحب سنی صحیح څه شی سنی کنه کائنده نسل وګوره حکومت ته وګوره دا جنې جو که خدای تباہ او برباد خدای د کور پاغه سند کې وران 5 نکاتی پروگرام 5 نکاتی
सशेरे 5 निकात नई रोशनी स्कूल, नई रोशनी स्कूल बालिग बम पके तालीम कई स तालीम बकी ABCD बस दकई या 1 दूना दूना और 2 दूने 4 बस दकई। देखो गोरा शर्मेदलिया आचाचे MSc करे दे BSc करे दे अगला खुद पालिश कोलो दरकम न लगी नोस्तकौम पदे गोले चे मां 5 निकाती प्रोग्राम और तालीम बालिगान उस तालीम बालिगान ले चे कमे इदारे प्रानिस्ती दी कमे इदारे राशिद अगा तालीम बालिगानो डायरेक्टरान सोख दी सेक्रेटरियान सोख दी डिप्टी डायरेक्टरान सोख दी और मास्टरान पके सोख अली दाखम लगा पता हो लगा इतना दा पता हो दा तालीम बालिगान सूबाई हुकूमतों तमामेला लारा डायरेक्टर चौक लगोले आदाब खपलवान दी तोल तक वर्ष च मां BSc करे दे और द प्राइमरी स्कूल उस्ताजी वाड़म वही बजी दा हल्का नंबर 4 नूजगारी गिदा मास्टरी ला खुरैम पकड़ सैलाब या उड़े का सारा तचावी प्लानी दे कि तूफान रागले प्लानी दे कि तूफान रागले माल सम रागले का कोग सम तूफान पदे कौम पकार दे तूफान अक्ल बदी उखवज द खजे और द मेड़ जगड़ा दा परजोनो दी सरा खजावरतवई चे तलाक ला दरता तैयार है हमको अविसियार बदरता प्रेदम ना बजान सरा उड़ा परजोनो के वर्तवई बची पपलार पर इनखती दी चे कमोर में प्रेदे खैर दा खुच दा अविसियार रहा तमुंग तरा कपलारा और दे प्लार दलद दे बचो तरबियत दा से करा दे कर वो खबर दादा मामा से देवाल ता टोल के वालदी दा कौम दे खबरों ना होते दे चे उस भी तब दे ना पस बदे कौम की अकल राजी शऊर बराजी फहम बराजी पोया बराजी दे ना पस दागा बनी इसराइल दी चे पैगंबर बते तंग शो और आसमान तब कतची अल्लाह तूफान तेरा वाला और टोल कौम तबाह का जमा अकल नोर कार न कई मह न दा कौम उस पदी प्लेटफार्म वलार दे छे और कसम तूफान और तबई पेराला और दा कौम द सफाई हस्ती न खत्म शे जकच अरा गुना इंतहा तौर रसेदा अरा गुना दवा ची मुंग सकौ दीन मख की नूर चश्ता ना नूर अच्छा गुनाह दा ची मुंग बेऊ यानी अल्लाह दे अमान राखी जोई लगी शवे दे खपले मोर सराय बदफेली करे प्लार लगी शवे दे खपली लूरते खेटा शवे दा रोर लगी शवे दे खपले खोरते खेटा शवे दा और मुकदमा माल राना जी शरीयत से हुई दे द पारा तासो ख्याल रख देना पाखवा बोला गुनाश्ता देना पाखवा बोला गुनाश्ता नजचवेम की इंसानियत खत्म शो इंसानियत निश्ता चेले पखपल अमोर खीजी का नखी हाँ खर खपल अमोर पीजन वाया खपल अमोर पीजन न चित्त खपल अमोर न पीजने न तुम इंसानियत ना हुआ थे वायदा हरामी कौम खपल अमोर पीजन
اوس مخکې مولانا ایرون څه وشو دا به بیا شي. واخر دعوا